أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم માહે મુબારકે રમઝાનની આ 21મી રાતમાં જે હરેક મોમિનીન મોમિનાત માટે એક મોટી ગમની રાત છે. આજની રાતના આપણે મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની ગમનાક રાત અને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામનો પુરસો ઇમામ ઝમાના અલૈહિસ્સલામને આપી અને એની સાથે સાથે આપણે આજે લૈલતુલ કદ્રની રાત પણ મનાવી રહ્યા છે, જે આપણી દરમિયાનથી પસાર થઈ રહી છે. અને ખરેખર લૈલતુલ કદ્રની રાતો આખી રાત ઇબાદત કરવાની રાતો છે અને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આ રાતોની અંદરમાં મલાઈકાને નાઝિલ કરે છે અને આ રાત બરકતવાળી છે સવારના ફજરના ટાઈમ સુધી. તો ઇન્શાઅલ્લાહ વ તઆલા આપણે બધાય આજની રાતને પ્રોફિતે કરી અને આ મોકાથી ફાયદો ઉપાડી ઇબાદતે પરવરદિગાર કરવાની કોશિશ કરશું. અને જે ઇમામની આજે શહાદતની રાત છે એ ઇમામ અલૈહિસ્સલામ જે છે એક અજીબ મુનાજાતની અંદરમાં ખુદાને કહે છે, એ ખુદા, મારા માટે ફખર અને ખુશીની વાત છે કે તું મારો રબ છે, મારો ખુદા છે અને હું તારો બંદો છું. જેવો ખુદા મને ખપતો હતો એવો તો તું મળી ગયો છે, પણ જેવો બંદો તને ખપે છે તું મને એવો બનાવી દે. તો આજની રાતના આપણા બધાનો મકસદ એ હોવો જોઈએ કે આપણને એવા બની જઈએ કે જેવા બંદા ખુદાને ખપે છે. તરત જ ક્વિઝ ટાઈમની અંદરમાં આજે આપણે આ એક નવા કાંદીદાનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને તરત જ આ પ્રોગ્રામને આપણે શરૂ કરીએ છીએ. ઝીશાન, સલામુન અલૈકુમ. અલૈકુમ સલામ. કેમ છે તને દીકરા? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તમને કેમ છે? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. માહે રમઝાન અલ મુબારક કેમ પસાર થઈ છે તારો? અબાદ પસાર થઈ છે. અબાદ પસાર થઈ છે. રોજા રાખી શકે છે? હા. અને સ્કૂલ હોય તો મહેનત ના પડે રોજા રાખવામાં? જો દિવસ કે કાંઈ ના હોય તો મહેનત ના પડે. d'accord, ok. તો ઝીશાન, જરાક તારું પ્રેઝન્ટેશન તું કરી શક દીકરા? Okay. તારું નામ, તારું આજ, તું કઈ ક્લાસમાં છે? ઓકે. મારું નામ ઝીશાન છે. હું 13 વર્ષનો છું. સ્કૂલે હું 4th છું ને મદ્રસે હું ક્લાસ 8માં છું. મદ્રેસામાં ક્લાસ 8માં છે. ઓકે, très bien. ગયા વર્ષે તું ક્વિઝ ટાઈમ કર્યો હતો, બરાબર? હા. ક્યાં સુધી પહોંચ્યો હતો? Dernière question niveau 3. Dernière question, la 12e question. Oh là là, mashallah. તો આજ ફેરે કેવા લાગ્યા ક્વેશ્ચન? તું સુઈવર કર્યો અમુક? Oui. d'accord, તને કેવા લાગ્યા ક્વેશ્ચન? ઘણા facile છે ને ઘણા difficile છે. ઘણા ડિફિસિલ છે. તો તને વધારે આજ ફેરે કોણ encouragé કર્યું કે તું પાર્ટિસિપે થા? Ma mère. તાર મમ્મા? Oui. d'accord, très bien. આજ ફેરે આમ તો ક્વેશ્ચન કેમ લાગે છે તને par rapport à l'année dernière? est-ce que આ વર્ષે જરાક ડિફિસિલ છે કે ગયા વર્ષે વધારે ડિફિસિલ હતું? જરાક difficile છે આ વર્ષે. ઓકે, પણ તને ખબર છે રેગ્યુલરમાં કેવી રીતના છે? tu as des jokers, hein, bien sûr. Oh oui. donc en cours de route એવા કંઈ ક્વેશ્ચન આવે જે બહુ ડિફિસિલ લાગે તો હેઝિટે ના થાજે. તારા પાસે 2 જોકર છે, એક 50-50 અને appel téléphonique. on est d'accord? donc જો તું તૈયાર હોય તો આપણે શરૂ કરીએ. Ok. On commence? Ouais. Ok, tout de suite s'il vous plaît, question niveau 1. Première question, તમારા écran ઉપર. Quelle est la 5e branche de la religion, c'est-à-dire du Fourouédine? Quelle est la 5e branche de la religion, c'est-à-dire la 5e branche du Fourouédine? Réponse A, Hajj. Réponse B, Zakat. Réponse C, Khums. Ou réponse D, Jihad. એટલે કે ફુરીદીનમાં 5મા નંબરમાં કઈ ડાળખી આવે છે? 5મા નંબરનું શું હોય? હજ હોય, ઝકાત હોય, ખુમ્સ હોય કે જેહાદ હોય? Oui, Zishan. મને બહુ યાદ નથી. હા, Mais j'hésite entre Khums et Jihad. ખુમ્સ એ જેહાદ. ફુરીદીન કેટલા હોય? 10. 10. ઓકે, પહેલું પેલું નમાઝ, રોજા, હજ, ઝકાત, ખુમ્સ. તો પાંચમું શું થયું? જિહાદ. પાંચમું શું થયું? 5મ શું થયું? જિહાદ. ના, પાછું બોલતો. નમાઝ, રોજા, હજ, ઝકાત, ખુમ્સ. તો la 5e c'est Khums.
Khums thay ne? Oh Quel oui. jihad? Khums. Khums. Donc on valide khums ou on valide jihad? On valide Khums. Ok, d'accord. Alors, ordinateur, s'il vous plaît, on va valider la réponse. C'est khums pour Zishan et on voit tout de suite la réponse. Et oui, c'était khums. Kim taru magad jihad ma pugi otstano? Parce que ça fait longtemps, on n'a pas fait ça en madrasa. C'est Je vrai, m'en souvenais pas trop. à classe 3 ou classe Oui, 4, classe 3, Masikta, classe oui. 4. Il ne faut pas oublier parce que ce sont les bases de la religion. On passe à la deuxième question. Bidjo Ok. Sawal. Allez, écran au port. Ok. Que signifie Al-Fatiha? Des sur les Fatiha, et une signification, ça veut dire quoi? Réponse A, la victoire. Réponse B, la sincérité. Réponse C, la bénédiction ou l'ouverture. Et là, il y a toute traduction sur les Fatiha, non? Donc, sous le Coran, la victoire, la sincérité, la bénédiction ou l'ouverture? Alors, d'après moi, je crois que c'est la bénédiction. La bénédiction, ok. Kim, tu me sikat c'est madrasa? Si Qui je Amaz, me trompe pas. Si je me trompe pas, on a fait ça. On a fait ça. Si je... La bénédiction, ça veut dire la miséricorde. La miséricorde, c'est rahmat. Alors, donc Al-Fatiha aussi, ça veut dire bénédiction? Non. Donc, Al-Fatiha. Al-Fatiha, c'est le quatrième surah du Coran? Premier. Premier. Donc, quand tu ouvres le Coran, c'est quel surah? Le Fatiha. Et là, on te demande, ça veut dire quoi Al-Fatiha? L'ouverture. Tu penses que c'est l'ouverture? Si je me trompe pas. Donc, on annule la bénédiction, on rentre sur l'ouverture. Oh oui. La question, Je crois. on finalise l'ouverture? Ouais. Hein? Bon, si tu es convaincu, parce que quand tu ouvres le livre du Coran, c'est Al-Fatiha, c'est sur les Fatiha qui est en premier. Donc, tu dis que c'est l'ouverture. Ok. Et si c'est faux, ne pense pas que c'est Cheikh Zahir qui m'a rendu en erreur. Hein? Tu es d'accord? Hein? Oh oui. On va valider? Ok. S'il vous plaît, ordinateur, on va valider la réponse D, l'ouverture. On vérifie. Ah oui, c'était la bonne réponse. Et c'était logique, Zishana, parce que quand tu ouvres l'ouverture, c'est éclamaté sur les Alhamdani qui est Fatihatul Kitab. Ce qui est Fatihatul Kitab. C'est-à-dire que c'est l'ouverture du livre. Ok, très bien. On continue. Ok. Troisième question. Un masjid est le lieu des orphelins, lieu de prosternation, lieu de rencontre ou lieu de déjeuner. Un masjid. Masjid est le sou. Masjid est le yatimoni jagya, sajda karwani jagya, begu thawani jagya ou khawani jagya. Lieu de prosternation. Lieu de prosternation. Un masjid, c'est quoi? Si on traduit masjid en français, ça veut dire Mosquée, mosquée. Ok, namaz parwano. Donc, orphelin ni jagya to na oui. Non. Ok. Rencontre ni jagya na oui. Pourtant, on se rencontre là-bas. Hein. Oui, Mais c'est déjeuner ni plus, jagya na oui. C'est pas un réfectoire. On est d'accord. Donc, soit ça peut être lieu de rencontre, soit lieu de prosternation. Mais tu vas sur le prosternation. prosternation. Sajda karwani jagya. Oui. On finalise? Ok. D'accord. Ordinateur, troisième question, vous choisissez la réponse B pour Zishan et on vérifie. Et oui, c'était le lieu de prosternation. Masjid, ça vient du mot, la racine c'est le mot sajda, sujud. Tu vois, masjid. En est pluriel, on dit masajid. Ok. Donc, c'était par déduction, mot de la même famille, masjid, sajda. Ok. Dernière question du niveau 1, Zishan, sur ton écran. L'épée Zulfikar a été révélée à Imam Ali alayhi salam lors, réponse A, d'une bataille, réponse B, lors de son mariage, réponse C, lors de la naissance de Imam Hassan alayhi salam, qui réponse D, lors du décès de Rasul Kouda. Zulfikar n'a que des questions, je pense.
સવાલ એ છે કે ઇમામ અલીને આ ઝુલ્ફિકાર ઈપે ક્યારે મળી હતી? એસ કે કોઈ જંગના મોકા ઉપર મળી હતી, કે મારિયાજના મોકા ઉપર મળી હતી, કે ઇમામ હસન જનઈમાં ત્યારે મળી, કે રસૂલે ખુદા ગુજરી ગયા પછી મળી એ મોકા ઉપર? Qu'est-ce que tu en penses? J'hésite entre une bataille et le décès de Rasoul Kouda. D'accord. L'épée, ça sert à quoi, Zishan? À combattre. Combattre. D'accord. Donc? Je crois que c'est lors d'une bataille. Lors d'une bataille, hein? Ouais, logique, ça dit ça, hein, mais bon, je sais pas. C'est toi qui joues, c'est toi le maître du jeu, hein? C'est toi je pense que c'est lors d'une bataille. Lors d'une bataille? Ok. Bon, si tu veux plus réfléchir, après réponse A, Madze. Ok. Ok, ordinateur, choisissez la réponse A. On valide la réponse A pour Zishan. Et on va vérifier, espérons que ce ne soit pas la mauvaise réponse. Ah oui, c'était lors d'une bataille. Et plus précisément, non? C'était la bataille de Ohud. Il y avait une question sur la bataille de Ohud, là où Janab Hamza était décédé. Il a été martyrisé dans cette même bataille. Jangi Ohud માં છે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ લડતા હતા અને લડતા એને એપે તૂટી ગઈ. એપે તૂટી ગઈ તો રસૂલ ખુદા પાસે આવ્યા પોતે આવીને કહે છે યા રસૂલા હું કેવી રીતના હવે બાજુ માર તો તૂટી ગઈ. તો જીબ્રાઈલ નાઝિલ થયા અને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એપે મોકલાવ્યું. તો સમજો તો અને એ જ મોકા ઉપર જીબ્રાઈલ જે છે આવ્યા અને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને એપે દીધા અને ઇમામ અલી પાછા લડાઈ માટે મેદાનમાં ગયા. Donc c'était lors de la bataille de Ohud plus précisément. Très bien, bravo. Tu as pu passer le niveau 1, Zishan, avec un gain de 20 000 arrière. Je te rappelle, tu as encore 2 jokers, mais ta décision, est-ce que au Buraki de Uche, qui a dit continue au Karouche? Continue Karouche. Himmatse? Oh oui. On y va alors pour le niveau 2, question 1, Zishan. Quel jour célèbre-t-on le Idul Adha? Idul Adha, qui a après célébré karta hoy, qui a fêté karta hoy? Réponse A, 10 Zilhajna. Réponse B, 20 Zilhaj. Réponse C, 15 Zilhaj. Que réponse D, 24 Zilhaj. Idul Adha. આપણા પાસે ઘણી બધી ઈદ છે ખબર છે ને બે મોટી ઈદ છે, એક ઈદ ઉલ ફિત્ર છે, એક ઈદ ઉલ અઝહા. ઈદ ઉલ અઝહાનું નામ ખબર છે ને બીજું નામ શું હોય? ઈદ ઉલ અઝહાનું બીજું નામ બકરી ઈદ. Donc la réponse, la question c'est que બકરી ઈદ ક્યારે હોય? Est-ce que c'est 10 Zilhaj, 20 Zilhaj, 15 Zilhaj ou 24 Zilhaj? Je crois que c'est le 10 Zilhaj. 10 Zilhaj? Oh oui. Ok, vous avez déjà fait cette leçon au madrasa ou non? Pourquoi 10 Zilhaj? Qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce qui t'a conduit vers 10 Zilhaj? Je m'en souviens un peu de la date. D'accord. Toi, après 10 Zilhaj, on valide? Oh oui, on valide. Ok. Donc, si tu es si sûr, après valider Karina K, réponse A, 10 Zilhaj. Ordinateur, s'il vous plaît. La réponse A. On vérifie. Oui, c'était la bonne réponse. 10 Zilhaj na બકરી ઈદ હોય છે અથવા ઈદ ઉલ અઝહા હોય છે ને મોટી ફેટ, એનું નામ છે ઈદ ઉલ અઝહા, યા તો ઈદ બકરી ઈદ પણ કહે છે, યા તો એને ઈદે અકબર પણ કહેવાય. donc તો કોઈ દિવસ સાંભળ ઈદે અકબર બોલતા હોય મુસલમાન લોકો, તો એને donc c'est le même ઈદ, tu vois. Deuxième question sur ton écran. Développer le mot FIFA. Et FIFA, ça veut dire quoi? Réponse A. Fédération internationale de football association. Réponse B. Fédération intermonde de football association. Réponse C. Fondation internationale des fruits appétissants.
Réponse D, Fondation Intermonde des fruits appétissants. FIFA. FIFA, c'est quoi, hein? C'est... Comment dire ça C'est genre le football. Oui, c'est une association qui s'occupe de football. Ok, FIFA. Il y a aussi un jeu FIFA, Oh oui. jeu PlayStation. Oh oui. Tu aimes jouer à la PlayStation, toi? Pas Non. vraiment. Tu n'as toi. Ah, bah, tu es exceptionnel alors. Même moi aussi, j'aime jouer les jeux de football. Donc finalement, tu es sûr qu'il s'agit de football. Oh oui, je Donc, suis sûre. fruit bruno kaina tiama. Non, Donc, c'est des naoya. c'est passé. Il y a deux réponses. Fédération internationale de football association. Fédération intermonde de football association. Je partirai sur le A, Fédération internationale de football association. D'accord. Donc, Zishan, il choisit la réponse A. On va valider la réponse A et on vérifie ensemble. Oui, Fédération internationale de football association. C'est l'association, c'est une fédération internationale qui s'occupe de tout ce qui est football, Coupe du Monde et Ligue des Champions au niveau du Tsene, à Badu Iloko. Iloko Kartawi, des Coupes du Monde Tatawi, Championnat du Monde Tatawi, de Ibadei, sous l'égide de FIFA, oui. D'accord? Comment c'est FIFA, nos présidents compte? Non. Ah, donc il faut faire les recherches, peut-être à ta question, à Visagei. On passe à la question suivante. Troisième question. Combien de prophètes sont cités dans le Saint-Coran? Combien de prophètes sont cités dans le Saint-Coran? Coran yandar ketla nabiona nama iwat. D'accord? Réponse A 10, réponse B 15, réponse C 20 ou réponse D 25. Après, parce qu'il y a nabi. On a beaucoup. Beaucoup. Dans les... 100, Non. 124 000. Oui, On a 124 000. 124 000 prophètes. Hein. Et il y en a combien qui sont cités dans le Saint-Coran? 25. 25. Je crois que c'est 25. Car c'est pas 10 d'abord. C'est ni 15. Bon, ça là, c'est 10. Ah oui. Ok. C'est ni 15. Donc je prends 25. Donc 25. Est-ce que tu as une idée ou qui est 25 par barre ou 25? Je crois qu'on a déjà fait ça. Ah, ok, bon. Tu as le tuyau et flashé tuyau et tout. On va pas perdre le temps. Hein. On valide? C'est ta, oui, ta décision finale? Ok, Zishan, donc on va valider la réponse des 25 prophètes d'après Zishan sont cités dans le Saint-Coran. Zishan n'a qu'à promane 25 nabi na naam c'est Coran ma. On valide la réponse D et on vérifie la correction. Ah oui, c'était la bonne réponse Zishan. Bravo. On passe à la dernière question du niveau 2 Zishan. Mashallah, c'est bien. Donc, dernière question, niveau 2. Comment le prophète Yacoub avait retrouvé la vue qu'il avait perdue à cause de son chagrin pour la disparition de son fils Yusuf alayhi salam? Nabi Yacoub alayhi salam na dikra Nabi Yusuf. Jare haila gya, disparaître થઈ ગયા. નહીં ના ભાઈને પૂઈ મના કીધી દાતા ને OK? તો Nabi Yacoub ekdam rota ta, il était très triste. Il avait un grand chagrin. Et il pleurait. À un moment donné, il est devenu aveugle. Il ne pouvait plus voir. Donc la question est que comment il a retrouvé la vue après? D'accord? Réponse A. Jibril alayhi salam avait mis sa main sur ses yeux. Nabi Yusuf alayhi salam a fait doigt pour son père. Ou bien il a fait passer la chemise de Nabi Yusuf sur ses yeux. Ou bien réponse D, il a mis la terre de Kaaba sur ses yeux. Il était devenu aveugle et il a retrouvé la vue. Je crois qu'il a fait passer la chemise de Nabi Yusuf sur ses yeux.
Il a fait passer la chemise. Tu connais l'histoire de Nabi Youssouf? Oh oui, on avait fait ça. D'accord. Et vraiment, ça t'a rappelé, hein? Oh oui. Ok. Donc ça peut pas être Djibril qui l'a aidé, non? Je crois, j'hésite un peu avec le A et le C. A et le C. Mais je vais prendre le C. Le C, hein? Tu es certain? Oh oui. Ok. Donc ordinateur, Zishan, il est sûr de lui. On va choisir la réponse C, s'il vous plaît. On vérifie. Ah oui, il a fait passer la chemise de Nabi Youssouf alayhi salam sur ses yeux. Effectivement, c'est une belle histoire qui se trouve Quran Majid ni અંદર માં છે અને નબી યુસુફ પોતે એના શમીઝને આપ્યા હતા કે જાઓ મારા બાપાને આ લઈ જાઓ અને આંખમાં ફેરવજો તો એને જે આંખ હાલી ગઈ છે aveugle થઈ ગયા છે પાછી આંખ la vue મળી જશે. Bravo Jisan, hein, vraiment grand bravo à toi. On vient de passer le niveau 2 là. Et tu n'as pas encore utilisé tes jokers. Moi, je te conseille, on arrête là. Hein. Moi, en tout cas, je suis fatigué. Tu n'es pas fatigué? T'es sûr? On veut continuer encore? Oui. Hein? On va aller jusqu'au bout? Oui. Ok, bravo, jusque-là, tu as un gain de 50 milliards de la part de Axiom. Année, si tu es motivé, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu as encore 2 jokers, hein? N'oublie pas. Il te reste combien de questions? Il me reste 4 questions. 4 questions. Alors, tu penses qu'on va y arriver jusqu'à la fin? Je crois. Oui. Inch'Allah. Allons-y alors, tout de suite, niveau 3. Première question. Comment s'appelait le fils de Abu Bakr qui a été élevé par Imam Ali alayhi salam? Comment s'appelait le fils de Abu Bakr qui a été élevé par Imam Ali alayhi salam? Réponse A, Jafar ibn Abu Bakr. Réponse B, Mohammed ibn Abu Bakr. Réponse C, Saïd ibn Abu Bakr. Réponse D, Abdullah ibn Abu Bakr. Donc, કોણ હતું અબુ બકરનો દીકરો કે જેને ઇમામ અલી અલૈહિસ સલામ મોટો કર્યા હતા અને એનું બહુ જાજુ નામ છે il a un grand nom dans l'histoire. OK, અને ઇમામ અલીને બહુ એદી કર્યું છે પોતે અને ઇમામ અલી એનો દીકરો લખતા હતા. Est-ce que Jafar ibn Abu Bakr, Mohammed ibn Abu Bakr, Saïd ibn Abu Bakr ou Abdullah ibn Abu Bakr? Normalement, tu as le son Karilida. Tu as quelle classe de madrasa? 8. 8 ma. Banta se dit ouais 7 ou 8 ma kaira, oui, je pense. Mais Imam Ali no histoire Karilida c'est mais. Oui. Ah, normalement Imam Ali na histoire ma oui. Alors Zishan. Ah, et qui nam tane ko di sambera ne tito? Non, hein? Oh, alors là. Bon, tu as des jokers, hein, bien sûr. Bon, je vais utiliser mon joker. D'accord. 50-50. 55. Mais tu hésites sur quelque chose là en ce moment? Ah, pourquoi tu utilises 50-50? Parce que 50-50, ça veut dire quoi? Tu as 4 réponses. B réponse Aïla Jassin, B réponse Ressé. Je crois que c'est soit Jafar ibn Abu Bakr, soit Abdullah ibn Abu Bakr. Ah, donc tu hésites entre Jafar et Abdullah. Oh oui. Ça peut pas être Mohamed, ça peut pas être Saïd. Je crois pas. Non, hein? Mais tu veux utiliser 50-50. Tu veux pas tu veux pas le deuxième joker? Appelle. Non, vaut mieux 50-50. 50-50, ok. Donc, s'il vous plaît, ordinateur, Zishan, il veut utiliser le joker 50-50. Il hésite entre Jafar ibn Abu Bakr et Abdullah. Donc, on va voir qu'est-ce que l'ordinateur va supprimer et qu'est-ce qu'il va garder. Ah, ce sont les deux que tu avais choisis qu'il a supprimés là. Donc, tu avais choisi Jafar et tu hésitais entre Jafar et Abdullah. Mais finalement, Jafar est parti, Abdullah ibn Abu Bakr est parti. Il te reste Mohammed ibn Abu Bakr et Saïd ibn Abu Bakr. Je crois que c'est Mohammed. Saïd ibn Abu Bakr, je sais pas, est-ce que l'histoire m'a tout? Mohammed ibn Abu Bakr. Je vais partir sur Mohammed ibn Abu Bakr. Sur Mohammed? Ok. On reste sur Mohammed ibn Abu Bakr. Ok?
Réponse B. Oui. D'accord. Ok, ordinateur, on va valider donc la réponse B pour Zishan. Et on vérifie la réponse. Bonne réponse, c'était Mohamed Ibn Abou Bakr. Heureusement, tu as pris Car Zishan. je viens de me souvenir qu'on avait fait ça en QCM encore au début du Ramzan. Ah, d'accord. Oui, oui. Il a joué un grand rôle dans la bataille de Jamal. Parce que c'était sa sœur, Bibi Aïcha. C'était le frère de Bibi Aïcha. Oh. Et bataille de Jamal, Bibi Aïcha a évité. Et lui, en tant que son frère, lui, il était avec Imam Ali l'Islam. Et same partisan, Bibi Aïcha n'a pas dit Imam Ali n'a contre Maïvata. Et donc, c'est Mohamed Ibn Abou Bakr qui a joué un grand rôle. Bonne réponse. Question suivante. On s'approche. Lequel n'est pas un nom du livre d'invocation de notre quatrième imam? Quatrième imam ni je kitab c'est dua ni, ok? એના ઘણા બધા નામ છે. 4 નામ અહીંયા તને દીધા છે, એમાંથી એક નામ ઈ નથી. Lequel n'est pas un nom du livre d'invocation de notre quatrième imam? Réponse A, Sahifa Sajjadiya. Réponse B, Sahifa Kamila. Réponse C, Injil Ali Muhammad. Réponse D, Zabour Ali Muhammad. C'est quoi le nom du livre de notre quatrième imam? Saïfa Sajjadiya. Ah, Saïfa Sajjadiya. Donc ça, c'est sûr que c'est le nom du quatrième. Oui. Ok, donc ça peut pas être ça la réponse. Je crois que c'est Injil Ali Muhammad. Injil Ali Muhammad. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà appris à propos de ça? Je crois. Je ne me souviens pas vraiment. Oups, alors. Mais je partirai sur Injil Ali Muhammad. Sur Injil. Oh, oui. Tu as la deuxième question. Si tu rates ça, donc l'aventure s'arrête là. Hein. Si tu es OK, si tu passes, il te reste combien? Deux questions. Tu as encore un joker. Alors, oh oui, tu veux valider? Injil Ali Muhammad. Donc, ça, c'est pas le nom du livre d'invocation de notre quatrième. Non, si je ne me trompe pas. Ok, c'est toi le maître, le décideur. Ordinateur, on va valider la réponse C pour Zishan. Il dit que c'est Injil Ali Muhammad qui ne peut pas être le nom du livre de l'invocation de notre quatrième imam. On va vérifier ça. Oui, c'était Injil Ali Muhammad. Donc, ça y fait Kamila. Ça y fait Sajjadiya no bijou nam, ça y fait Kamila. Et il Zabour Ali Muhammad pour Kewaï. Donc, tu as bien vu, c'était pas Injil Ali Muhammad, c'était Zabour Ali Muhammad. Alors là, troisième question. On s'approche, Zishan. Tu as encore un joker. Hein? Ok, on va aller jusqu'au bout. Ah, Inch'Allah. Oui. Troisième question sur ton écran. Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Sauve-moi de Pharaon et de son œuvre. Et sauve-moi des gens injustes. Qui avait prononcé ces paroles et qui est à la fois un verset du Coran? Khuda mene tara bajuma jannat ma ek ghar aap. Tara પાસે જન્નત માં એક ઘર આપ બનાવી દે. મને ફિરૌનથી બચાવ અને નકામથી બચાવ. અને મને જેટલા ઝાલિમ લોકો છે, ઇન્જસ્ટ લોકો છે, એનાથી મને બચાવ. આ phrase કોણ બોલ્યું તું? કોણ બોલ્યું તું આ phrase? Que c'est aussi un verset qui se trouve dans le Coran, Zishan. Donc, tu as le choix. Réponse A, Bibi Assia, la femme de Pharaon. Réponse B, la mère de Nabi Moussa. Réponse C, Haroun, le frère de Nabi Moussa. Ou bien c'est Nabi Moussa lui-même qui avait dit cette phrase, qui avait prononcé cette phrase. Alors là, donc, les 4 noms, c'est au temps de Pharaon. Hein? Oh oui. Parce que donc ça peut être une personne qui était durant la période du pharaon. Et la femme du pharaon, Nabi Moussa, le frère de Nabi Moussa, et Nabi Moussa, la maman de Nabi Moussa. Je crois que c'est Bibi Assia, la femme du pharaon. Bibi Assia, la femme du pharaon. D'accord. Tu connais l'histoire de Bibi Assia? Oh oui, si je ne me trompe pas.
Ah oui, à peu près. Sous Bibi Asiana Barama, sous Tane Je ne Kabart. me souviens pas vraiment, mais on avait fait ça. D'accord. Est-ce que Sari Bayriyati que Kharab Bayriyati? Sari Bayriyati. Sari Bayriyati. Ne Pharaon? Garab. Karabato. Donc, tu as lagé que Bibi Asia Oh, Kudane oui. doit mangi, oui? D'après moi, oui. Tu veux pas utiliser ton joker? Non. Je vais garder pour la dernière question. Pour la dernière question. Si j'arrive. Et si c'est faux, tu kimtas? Parfois, c'est difficile hein, de prendre une décision, Zishan. Hein? Tu es là pour jouer. On est d'accord. Taro, tu dirais Aivo, Adje, Taro Moksed Suoto. Juste pour s'amuser, pour Pour savoir s'amuser, les pour passer un connaissances. bon temps avec Sheikh Zahir. Hein? Très bien. Donc, tu as appris beaucoup de choses quand même. Oui. Hein? C'est me le Mohamed ibn Abou Bakr, tu as tu oublies tout. Oui. Pas pas si tu n'as pas tu as David, tu vois? Ça fait rappeler beaucoup de choses. Donc, même si tu es arrivé à l'avant-dernière question, tu même à faux, oui, nettoyé, il n'y a pas de regret. On est d'accord? Oui. Donc, on va choisir la réponse A, Bibi Asia, la femme de Fir'aun. D'accord? Oui. Ordinateur, validez la réponse A pour Zishan. On va fermer les yeux, on va pas regarder la réponse, ok? Et on vérifie tout de suite. Ah oui, c'était la bonne réponse. Ah là là. On arrive au bout là. À la fin. On arrête là, Zishan. Marteau avec cœur et le c'est une cover. Mais je pense que tu vas y arriver parce que tu as encore un joker. Ça oui, tu vois, que tu as repassé joker, tu as dit. Donc, on va pour la dernière question. Oh oui. Dernière question sur ton écran. Ah, qui a inventé la première pile électrique? Et Pile électrique. Réponse A. Carl Benz en 1886. Réponse B. Alessandro Volta en 1800. Ferdinand Verbiest en 1672. Ou bien Fernand Forest en 1880. Alors là, pile qu'on pile la bonne pile électrique qu'on a inventé Kairoutse. Carl Benz Kairoutse, Alessandro Volta Kairoutse, Ferdinand Verbiest Kairoutse, et Fernand Forest. Est-ce que tu connais quelqu'un parmi ces quatre là? Non. Alors là, on est mal parti, hein? Mais bon, c'est la dernière question, il fallait s'y attendre, hein? Quelque chose de très très dur. Mais tu as un joker. On va utiliser? Ou bien tu as une idée? on utilise alors. Ok, c'est qui ton joker? Amina Anji. Amina Anti. Bon, espérons que Amina Anti sera à la page et elle va pouvoir nous aider parce que c'est pas non plus évident, Zishan. Hein? Tu sais, on peut pas tout savoir. Hein? Même si tu es Anti, tu es un chèque. Donc, Régis, s'il vous plaît, vous appelez Amina Anti qui pourrait aider. Attendez. Zishan. Attendez, je réfléchis d'abord. On va appeler. C'est la dernière question de toute façon. Après, tu réfléchis en même temps, c'est pas un problème. Ok, alors. D'accord? Oui, Zishan, dernière question, Matse. Il a besoin d'aide. D'accord, je vais essayer de l'aider. Voilà. Donc, je vous lis la question. Hein. D'accord. Qui a inventé la première pile électrique? Qui a inventé la première pile électrique? Réponse A. Allô? Carl Benz. Je vous écoute pas, moi, parce que je me suis semblé à tout. Pile qu'on बनाई tout. Pelli pile. Ah, Carl Benz, Alessandro Volta, Ferdinand Verbiest et Fernand Forest. Ta réponse c'est allô? Oui. Passons mon ABC de la question? Carl Benz, Oui. Alessandro Volta, Ferdinand Verbiest et Fernand Forest. Je pense que la réponse B. Alexandre Volta. Donc réponse B, Alessandro Volta.
Ok, tu veux dire quelque chose à Angie? Merci beaucoup. Il vous remercie, Angie. D'accord, merci. Merci, Khuda Hafiz. Merci. Donc, Angie qui est Alessandro Volta, je dirais qu'il hésite à dire qu'il pas trop boulot, t'as l'option, mais Bon. qu'est-ce la question? Tout le monde semble tu connais Alessandro Volta, non hein? Bon, je vais prendre Alessandro Volta alors. Tu vas faire confiance à Angie? Oh oui. Je te signale que c'est pas une question de religion, hein? Oui. Et là, tu appelais Angie. Donc, Mais je veux. on fait confiance? Oui. Vraiment, on a semblé que dis name Carl Benz, Alessandro Volta, Ferdinand Verbiest, Fernand Forest, non? Non. hein. Mais je Donc, prendrai. on fait B, confiance aveugle à Angie. alors. Oui. T'es d'accord? Alessandro Volta. Ok. Ordinateur, on va choisir la réponse B, Alessandro Volta. D'après Zishan et d'après son joker, c'est lui qui a inventé la première pile électrique. Tu croises les doigts parce que si c'est pas la bonne réponse, ben l'aventure va s'arrêter là. Mais sinon, tu vas être le champion de ce soir. On va valider la réponse B et tout de suite sur ton écran la bonne réponse. Ok. Oui, c'est la bonne réponse, Zishan, bravo. Tu as fait 12 sur 12 là. Qu'est-ce que tu ressens sous ta nédil mataït? Non, tu es calme, tu es tranquille. Hein? C'est une surprise pour toi? Oui. Oui, tu t'attendais à faire 12 sur 12? Non, hein? Qu'est-ce que tu as dit? Je croyais niveau 2. Ah, quel niveau 2 pour ce qui s'aime, ok? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tu veux dire un petit mot à tes amis, à tous ceux qui... À tes amis de Madrasa peut-être, qui n'ont pas participé? Non? À ta maman, qui t'a encouragé à venir? Pas de petits mots? Ah, ben tu es avare de petits mots alors, hein? Tu es avare de merci. Hein? En tout cas, merci à toi. Et vraiment bravo. Tu as un programme différé. On est, Inch'Allah, troisième fois, jamais 203. Vous allez très différé, c'est pas de ce qui est Inch'Allah. Merci beaucoup à toi Zishan et à tous les téléspectateurs qui nous ont regardés de loin, de chez eux. Après nos programmes અહીં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આપણે એક નવી candidat ou નવી candidateની સાથે આવતીકાલે રાતના તમારી સામે ભેગા થશું આ ક્વિઝ ટાઈમની અંદર. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.